Good morning students, welcome back to GK class. Today we are going to deal with concepts of mountain terrain and lifestyle part 2. In the last class we had discussed about domains of the earth, okay, the major domains of the earth. In this class we are going to deal with the topic physical divisions of India, the most important part, okay. Yesterday class we had discussed orally just introduction part. Now the subject begins here. The physical division of India. India is marked by diversity of, diversity means different. Diversity means so many different of physical features. Okay, diversity of physical feature means in India the physical features are so many, that means different types of physical features. That's we are termed as diversity. Diverse means different types. Now what are those different types of, different types of physical features means mountains are there. Okay, these mountains, plateaus and plains are major domains of the earth. See that major domains, total domains of the earth is present in India itself. Okay, not only throughout the world, in India itself all the major domains are present. That's the logic here. Including with mountains there are plateaus, plains, coast and islands. Coast means Tira Prantalu and islands means Dweepalu. Okay, we have Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep Islands comes under our country India. Like this there are diversified physical features in India: mountains, plateaus, plains, coast and islands. Here if you see the boundaries, of India, in the north it is bounded by Himalayas. In the north side it is bounded by Himalayas, and Arabian Sea in the west. Okay, I am saying north, south, east and west. If you see, if you take the Indian map in front of you, okay, if you take Indian map in front of you, your right hand side is the east and your left hand side is the west, and the topmost part is the north and the downside portion is the south. Like that, in the west we have Arabian Sea. That means in our left hand side we have Arabian Sea, and in our right hand side, that is east, we have Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west, and in the south portion we have Indian Ocean. These are the boundaries covered by India. And the most important, India is a peninsula. Okay, peninsula. What is meant by peninsula means any piece of land that is covered by water three sides. If you observe our country India, it is covered with water on three sides, on east, west and south, both the three sides covered with water. On east we have Bay of Bengal, on west we have Arabian Sea, and in the south portion Indian Ocean. That means three sides covered with water, and in the north side we have land area, majorly Himalayan mountain ranges. That's why India is a peninsula. And for India there are 7 countries sharing boundary with India. Okay, don't forget there are 7 countries sharing boundary with India. What are those 7 countries means? In the topmost left side Pakistan and Afghanistan, in the right side Nepal, okay, then Bhutan, then China, Bangladesh, Myanmar. These are the 7 countries sharing boundary with our country India. Okay, most important, don't forget Pakistan, Afghanistan, Nepal,
Bhutan, okay, Bangladesh, China, Myanmar. These are the 7 countries sharing boundary with our country India. Sri Lanka is not sharing boundary because there is no physical connection between India and Sri Lanka. There is a gap, okay, there is a gap is there between India and Sri Lanka. But if you observe, this is India and this is Sri Lanka, means okay, see the connection here, one connecting line is there between India and Sri Lanka. That connecting line we are calling it as Pak Strait. Pak Strait, okay, the way, the sea route, the connecting line between India and Sri Lanka is Pak Strait. Okay, this is India and this is Sri Lanka, but it is not sharing boundary. Clear everyone? That's why we are not mentioning here. It's not sharing boundary. Sharing boundary means physically that has to touch our country India, but this connection is not physically. There is water route is there, okay, piece of land with some gaps is there, but it will connect India and Sri Lanka. That connecting line we are calling it as Pak Strait. Clear everyone? Pak Strait. Okay. Then coming to our focus in this chapter is basically this chapter tells about mountain terrain. Okay, up to now we had discussed that and all some spicy part, but most important part, if I am saying spicy part means not extra part, that inbuilt part of this chapter only, but you have to keep it in mind. If the examiner is asking in the basic level means, then also you have to answer the questions. For that reason I had discussed about the basic part, okay, from major domains to I discussed. Then coming to now the topic, types of mountains. What are the types of mountains are there in the world itself? Okay, not only in India, in the world, what are the types of mountains? Basically the mountains are 3 types: fold mountains, block mountains, volcanic mountains. Fold mountains, block mountains, volcanic mountains. Orally I will explain, just listen to me carefully. Okay, fold mountains means, if you see, earth is rotating and as well as revolving around the sun. Earth is rotating and as well as revolving around the sun. Okay, in this process of movement, there is a slight movement of land also on the earth, which is present on the earth. Slight movement of land is there. That movement of land is negligible, but sometimes there is a major portions of land is in movements. That means the plates are otherwise called as land. Okay, the plates of land moving. Sometimes the 2 plates of lands are colliding. Clear? The 2 plates of land, the land pieces are colliding or pushing together. If you see, for example, మనము బంకమట్టితో ఆడుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి. బంకమట్టితో ఆడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు బంకమట్టిలో మీరు ఈ 2 చేతులతో ఆ బంకమట్టితో ఇలా 2 చేతులు దగ్గరికి పుష్ చేసినప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి బంకమట్టి పైకి లేవడం జరుగుతుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా? అలాగా ఒక 2 ప్లేట్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్, ఈ భూభాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ భూమి ప్లేట్స్ రూపంలో ఉంటుంది. ఓకేనా? జస్ట్ లైక్ ప్లేట్స్. అలాంటి ప్లేట్స్ 2 ఇలాగ పుష్ చేసుకున్నప్పుడు, 2 దగ్గరగా వచ్చి ఇలాగ కొలైడ్ అయినప్పుడు
పుష్ చేసుకున్నప్పుడు, ఓకేనా, గుద్దుకున్నప్పుడు, క్లియర్, గుద్దుకున్నప్పుడు, ఓకేనా, ఈ మధ్యలో కొంత భాగం అనేది పైకి లేయడం జరుగుతుంది, ఓకేనా, దాన్ని ఎలివేషన్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాము? ఎలివేషన్ అంటాము. అలాగా రెండు ప్లేట్స్ గుద్దుకున్నప్పుడు మధ్యలో ఉన్నటువంటి భూభాగం ఎప్పుడైతే ఎలివేట్ అవుతుందో అలాంటి ఎలివేటెడ్ మౌంటైన్స్ని ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అంటాం. అలాగా ఫామ్ అయినటువంటి మౌంటైన్సే మనకి హిమాలయన్ మౌంటైన్ రేంజెస్, అరావళి రేంజెస్. అలాగా చైన్స్ రూపంలో ఎప్పుడైతే అక్కడ ఈ మధ్య భాగం అనేది కనెక్షన్ అనేది ఉంటుందో ఆ లైన్ మొత్తం పైకి ఎలివేట్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ మౌంటైన్స్ అన్నీ ఇలాగా రేంజెస్ రూపంలో, చైన్ రూపంలో కలిగి ఉంటాయి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ హిమాలయన్ మౌంటైన్ రేంజ్, అరావళి రేంజ్. క్లియర్ everyone? See, I will explain. See, one more time. Fold mountains are created. ఎలాగ క్రియేట్ అవుతాయి అంటే where two or more of earth's tectonic plates, రెండు కానీ ఎంతకంటే ఎక్కువ భూమిలో ఉన్నటువంటి టెక్టానిక్ ప్లేట్స్, ఓకేనా, అలాంటి ప్లేట్స్ అన్నవి పుష్ టుగెదర్, రెండు దగ్గరగా వచ్చి గుద్దుకున్నప్పుడు మధ్యలో కొంత భూభాగం అన్నది పైకి లేయడం జరుగుతుంది. దాన్నే ఎలివేషన్ అంటాము. అలాంటి మౌంటైన్స్ని ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అంటాము. ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ మన ఇండియాలో హిమాలయన్ మౌంటైన్ రేంజెస్, అరావళి రేంజెస్. ఈ హిమాలయన్ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, అరావళి రేంజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మన నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బ్లాక్ మౌంటైన్స్. ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ అన్నది జరుగుతూ ఉంది అంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ ప్లేట్స్ అనేవి అడ్డంగా గుద్దుకోవడము జరుగుతాయి, ఒక్కొక్కసారి ఈ నిలువుగా కూడా కట్ అవుతూ ఉంటాయి. కొంత భూభాగం లోపలికి వెళ్ళడము, ఒక భూభాగం లోపలికి వెళ్ళిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ మిగిలిన భాగము పైకి ఉంటుంది. ఇప్పుడు రెండు ఒకటే హైట్లో ఉన్నాయి, ఓకేనా. ఈ రొటేషను, రెవాల్యూషను, ఈ యొక్క మూమెంట్స్ ఆఫ్ అర్త్ వల్ల ఏదన్నా కొంత భాగము, భూభాగము ఇలా లోపలికి వెళ్ళింది అనుకుంటే ఇది దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది ఎత్తులో ఉన్నట్టే కదా. ఇలాగ అప్లిఫ్టెడ్ బ్లాక్ ఇది కూడా కొంతవరకు పైకి లేస్తుంది, కానీ దీంతో పోల్చుకుంటే అంత పైకి లేయదు. ఈ భాగం ఎప్పుడైతే లోపలికి పోతుందో ఇది కొద్దిగా మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఇలాగ పైకి ఉన్నటువంటి భాగాన్ని అప్లిఫ్టెడ్ బ్లాక్ అంటాం. అలాంటి అప్లిఫ్టెడ్ బ్లాక్ని హార్స్ట్ అంటాం. HORSTS, హార్స్ట్ అంటాం. తర్వాత ఈ లోయర్డ్ బ్లాక్ని, కింద ఉన్నటువంటి లోపలికి వెళ్ళినటువంటి భాగాన్ని గ్రాబెన్ అంటాం. ఏమంటాము? గ్రాబెన్. ఓకే. ఈ యొక్క బ్లాక్ మౌంటైన్స్ ఎలాగ ఫామ్ అవుతాయి అంటే క్రియేటెడ్ లార్జ్ ఏరియాస్ ఆర్ బ్రోకెన్. ఎప్పుడైతే ఒక భూభాగం అనేది బ్రోక్ అయిపోయి అంటే విరిగిపోయి కొంత భాగం లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు, డిస్ప్లేస్ అయినప్పుడు, ఎలాగా? వర్టికలీ అంటే నిలువుగా ఎప్పుడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్ జరుగుతుందో కొంత భాగం లోపలికి వెళ్ళడము, కొంత భాగం పైకి ఎలివేట్ అవ్వడము జరుగుతుంది. ఇలాగ లోపలికి వెళ్ళినటువంటి భాగాన్ని గ్రాబెన్ అంటాము, అప్లిఫ్టెడ్ బ్లాక్ని హార్స్ట్ అంటాం. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దెన్ వోల్కానిక్ మౌంటైన్స్. వోల్కానిక్ మౌంటైన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఈ యొక్క వోల్కానిక్ యాక్టివిటీస్ జరిగినప్పుడు భూమి లోపల బగబగ మండేటువంటి ఈ యొక్క వేడిగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క లార్వా ఎప్పుడైతే పైకి ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడి పైకి వెదజల్లి ఆ యొక్క హీట్గా ఉన్నటువంటి లార్వా అంతా పైకి వస్తూ, ఓకేనా, అది జారుతూ ఎప్పుడైతే చల్లబడుతుందో ఆ చల్లబడినప్పుడు అది రాక్ సాలిడ్గా మారిపోతుంది. అలాగా చల్లబడిపోయి సాలిడ్గా మారిపోయిన పోర్షన్ ఒక మౌంటైన్ లాగా ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. ఈ యొక్క పైకి ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడి కూల్ అయినప్పుడు జారిపోతూ కూల్ అయిపోయిన తర్వాత పెద్ద మౌంటైన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ యొక్క వోల్కానిక్ మౌంటైన్స్ మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే చూడండి, మౌంట్ కిలిమంజారో, ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి మౌంట్ కిలిమంజారో. ఇది మీరు చూశారు, ఎక్కడ చూసారో చెప్తాను చూడండి. ROBO-1 మూవీ చూసినారా? ROBO-1 మూవీలో కిలిమంజారో అనే ఒక సాంగ్ ఉంటుంది, ఓకేనా. కిలిమంజారో బలి మంజారో అని.
ఆ సాంగ్లో ఓకేనా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి మౌంటైన్స్ అన్నీ కూడా మౌంట్ కిలిమంజారోనే ఓకేనా. అవన్నీ కూడా ఆఫ్రికాలో ఈ యొక్క వోల్కానిక్ యాక్టివిటీస్ జరగడం వలన ఈ వోల్కానిక్ ఈ యొక్క లార్వా పైకి వచ్చి అది కూల్ అయిపోయిన తర్వాత సాలిడ్ పోర్షన్గా మారిపోయినటువంటి మౌంటైన్సే ఈ యొక్క వోల్కానిక్ మౌంటైన్స్ మౌంట్ కిలిమంజారో ఓకేనా. చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి, ఆ పాటలో ఉంటుంది. తర్వాత మౌంట్ ఫుజియామా, జపాన్లో మౌంట్ ఫుజియామా కూడా వోల్కనిక్ మౌంటైన్ ఓకేనా. ఈ విధంగా మనకి ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్, బ్లాక్ మౌంటైన్స్, వోల్కనిక్ మౌంటైన్స్ ఓకేనా. క్లియర్ ఎవరీవన్? ఈరోజు ఏం చెప్పుకున్నామో ఇంకొకసారి రివైజ్ చేస్తాను చూడండి. మనము ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ ఫీచర్స్ చూసాము. మన ఇండియాలో మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి, ప్లాట్యూస్ ఉన్నాయి, ప్లెయిన్స్ ఉన్నాయి, కోస్ట్ ఉన్నాయి, తీర ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, ఐలాండ్స్ ద్వీపాలు కూడా ఉన్నాయి. అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్, లక్షద్వీప్ ఐలాండ్ ఇవన్నీ కూడా మన భారతదేశం కిందికే వస్తాయి, మన ఇండియా కిందికే వస్తాయి. మన ఇండియా అండర్ ఇండియా ఓన్లీ దే విల్ కమ్. అదేవిధంగా ఈ యొక్క మన ఇండియా యొక్క బార్డర్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఈస్ట్ సైడ్ అయినా మనకి ఏముంటుంది, బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉంటుంది, వెస్ట్ సైడ్ అయినా అరేబియన్ సీ, సౌత్ సైడ్ అయినా ఇండియన్ ఓషన్, నార్త్ సైడ్ ల్యాండ్ ఏరియా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఇండియా అనేది ఒక పెనిన్జులా అని చెప్పుకున్నాం, పెనిన్జులా ఓకేనా. తర్వాత మన ఇండియాతో ఒక 7 కంట్రీస్ 7 దేశాలు బౌండరీని షేర్ చేసుకుంటాయి అని చెప్పాం. ఏవేవి? పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, నేపాల్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్, చైనా. దీస్ ఆర్ ద 7 కంట్రీస్ షేరింగ్ బౌండరీ విత్ అవర్ కంట్రీ ఇండియా. అదేవిధంగా మన చాప్టర్ మౌంటైన్స్ కాబట్టి మౌంటైన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఓకేనా, బ్లాక్ మౌంటైన్స్, వోల్కనిక్ మౌంటైన్స్. ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అంటే ఈ యొక్క టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ 2 గుద్దుకున్నప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ అర్త్, ఈ యొక్క భూభాగం కదులుతూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఈ యొక్క భూభాగాలు 2 గుద్దుకున్నప్పుడు మధ్యలో కొంత ల్యాండ్ ఎలివేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగా ఫామ్ అయినటువంటివే హిమాలయన్ మౌంటైన్ రేంజెస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అరావల్లి రేంజెస్ ఇన్ ఇండియా. అదేవిధంగా ఈ యొక్క బ్లాక్ మౌంటైన్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క వర్టికల్గా ల్యాండ్ డిస్ప్లేస్ అయినప్పుడు ఓకే, నిలువుగా కోతకు గురైనప్పుడు లోపలికి వెళ్ళినటువంటి భాగాన్ని గ్రాబెన్ అంటాము, అప్లిఫ్టెడ్ బ్లాక్ని హార్స్ట్ అంటాము. అదేవిధంగా వోల్కానిక్ యాక్టివిటీస్ జరిగినప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి మౌంటైన్స్ని వోల్కానిక్ మౌంటైన్స్ అంటాము. ఆ యొక్క హీట్కి పైకి ఎగిసినటువంటి మౌంటైన్ అంతా చల్లబడి కూల్ అయిపోయి పెద్ద మౌంటైన్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మౌంట్ కిలిమంజారో ఇన్ ఆఫ్రికా అండ్ మౌంట్ ఫుజియామా ఇన్ జపాన్. This is about today's class. Please pause this video and write down the information. Okay, and we will continue in the next class. Thank you so much. Have a nice day. Take care.